ਹੈਲੋ, क्या हाल है? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਓਏ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ, ਬਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਇਟ ਮਾਈਟ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਕਮ ਹੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹੀਅਰ, ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਰੋਲ ਇਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 350 ਰੁਪੀਜ਼ ਅ ਡੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ $15 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ $16 ਹੋਵੇ, $13 ਹੋਵੇ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 350 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਵ ਅ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ मूव ओवर टू द अदर वन। सो नेक्स्ट पॉइंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई डिसीजन कि मैं यहाँ पे आया, बिकॉज आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द हेल्थ केयर सिस्टम इन कैनेडा। लाइक इंडिया में भी इंश्योरेंसेस हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, बट या तो लोग उसको अवेल नहीं कर पाते, या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंसेस का लॉ निकले हैं इंडिया में, वो इतनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुए सिटीजन्स के साथ, और वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए। तो आई थिंक इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका फ़ायदा उठा नहीं पाती जो सिटीजन्स, जो जनता है वहाँ की। बट इन कैनेडा people are really aware of their rights, and people are really aware of their health benefits. So I think वो एक difference है। In Canada, people really believe in public schools, whereas in India, public schools like government schools, people don't trust government schools. Right now they are improving the quality of the government schools, but still it's not enough. People still go for convent schools या फिर दूजे schools जिमें हो गए private schools. But in Canada, I think 12th grade तक इन्हां दी पढ़ाई बच्चों दी free हुंदी है, which the government pays for it, and it's free and it's really good. The quality of the education in public schools is good, but this is the difference, that in India we don't have a good quality of public schools. यहाँ पे public schools जो हैं बहुत अच्छे हैं, and you don't have to pay more. Like in India, we have to pay more to get our child a good education, but here the good education is free of cost. The government pays for it. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ PR ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯੈਸ, द एजुकेशन इज़ गुड, सो वाई नॉट। एक और बहुत बड़ा पॉइंट, जब यहाँ पे आप आते हो तो एवरी डिसीजन दैट यू मेक इज़ ऑल ऑन यू। हम यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इट्स ऑल ऑन अस। सो जैसे इंडिया में, जैसे मैं था, आई यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स अबाउट माई डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेता था तो मेरे को अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता था। बट यहाँ पे आके एवरी डिसीजन दैट यू मेक, इफ़ यू आर मूविंग टू सम अदर प्लेस, और वेदर यू आर चेंजिंग योर जॉब्स, वेदर यू आर चेंजिंग योर accommodations, anything and everything, जो भी आप करते हो, it's all depending on you. So decision making power आपकी यहाँ पे अच्छी रहती है। you're dependent on only on yourself। या मेरे को ठंड बहुत लग रही है। एक और पॉइंट है कि यहाँ पे आके आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आ जाती है। आई थिंक जो बंदा इंडिया में अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाता था, जैसे मैं, जो भी मेरी सैलरी आती थी मैं मम्मी को दे देता था,
ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਇਹਨੂੰ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੇਵਡ ਮਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ I think most of the guys do, but there are some people that I know जिन्होंने पैसा बहुत वेस्ट भी किया। किसी पॉइंट पे आके मेरे को भी लगता था कि शायद मैं भी वेस्ट करने लगा हूँ पैसे, बट देन I stopped it and then I am saving it right now. Yes, I think आप अपनी हेल्थ का ख्याल भी ज़्यादा रखते हो। जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, सारे लोग क्वारंटीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप ऐसे सिचुएशन में आप घर से दूर हो तो आपको लगता है कि आप अपने आप का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हो, क्योंकि आपको पता है आपके पेरेंट्स आर बैक इन इंडिया एंड आप ऐसा अपने आप को कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहते जिसकी वजह से उनको वहाँ प्रॉब्लम हो या उनको कोई वरीज़ हों। तो इसलिए आप अपना ख्याल भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हो। जैसे अगर इंडिया में मेरे को सिर में दर्द होती थी, छोटी सी चीज़ है, सिर में दर्द होती थी मेरे को, तो मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मतलब आई यूज़ टू एग्जैजरेट थिंग्स कि अगर मेरे को दर्द हुई तो मैं मतलब इतना ज़्यादा हो जाता था। बट यहाँ पे आके यू आर मोर केयरफुल अबाउट योर सेल्फ एंड अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हो कि कुछ भी ना हो जिसकी वजह से टेंशन में आ जाए घर वाले। बाकी अंदर अभी सारे मूवी देख रहे हैं, मैं बाहर हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी शूट कर लूँ। इस टाइम मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी काम अपना ख़त्म करो एंड देन फिर मैं एडिटिंग में रखूँगा। ओह यस, एक डिफरेंस मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में गाड़ी लेना इट्स रियली अ बिग डील। चाहे आप सेकेंड हैंड गाड़ी लो, चाहे आप फर्स्ट हैंड गाड़ी लो, बहुत बिग डील है। बट यहाँ पे आके मेरे को लगता है गाड़ी लेना इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ती हैं गाड़ियाँ। जैसे अगर मेरी सैलरी, ठंड बहुत बड़ा पॉइंट याद आया मैनू, इंडिया च कुकिंग च मेरे हत्थ सीगे खड़े, लाइक बिल्कुल नहीं आंदा सीगा मैनू खाना बनाना। थोड़ा बहुत ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੇਸਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਵੇਸਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਇਲ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਫੂਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਈਟ ਆਊਟ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖਾ ਲਓਗੇ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਜਿਮ। लग नहीं रहा, बट मैं स्टार्टिंग में जाता होता था, बट यू नो यहाँ पे स्केड्यूल इट्स रियली, आई थिंक इट्स रियली टाइट, सो टाइम नहीं मिलता। ऑन वन हैंड यू हैव असाइनमेंट्स, ऑन द अदर हैंड यू हैव जॉब एंड यू जस्ट हैव टू हैंड्स। तो जिम कैसे करेगा बंदा। तो मैं जिम के लिए, इन अदर वर्ड्स जिम के लिए टाइम नहीं था। तो इसलिए मेरे को जब मैं जिम स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि यार अब मैं बाहर खा नहीं सकता। आई स्टार्टेड मेकिंग फूड एट होम। तो इत्थे आके तुसी कुकिंग भी करना सीख जाते हो। सो ठंड लग रही है, बट स्टिल एक और बड़ा पॉइंट है कि व्हेन आई वाज बैक इन इंडिया, जो मेरा वीज़ा नहीं लग गया सीगा, तो मेरे दोस्त से वो इंडिया आए सीगे घूमन। तो एट दिस वन पॉइंट वी वर इन चंडीगढ़, विंटर्स का टाइम था एंड आई वाज वेयरिंग अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, लाइक स्वेटर पाई सी अंदर, तो जैकेट पाई सी, तो अंदरों इनर पाया सीगा। एंड दीज गाइज ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਠੰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ they have been staying in Canada for like 4 or 5 years, so their body have adapted to the environment in Canada, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਆਰ ਮੈਂਟ ਫॉर ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਮੈਂਟ ਫॉर ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਯੈਸ idea, this can be a really important point when you are starting or when you're planning to pack clothes for Canada when you're coming here। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਆਈ ਬੌਟ ਇਟ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ when we talk about jackets ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ bring jackets when you're planning to come here। So yeah, I mean don't pack a lot of ਕੱਪੜੇ when you're coming here, right? That's just it।
I think ਹੁਣ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। Meanwhile, So the third one, no, the fourth, I don't know, I lost the count. I've actually lost the count. It says, ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? No, that's ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? Then what's ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is like brother, what do we do? So it's we about to say ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭੈਣ ਜੀ Good. Yeah, ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ, क्या करिए? it's ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? Cool. So the other one is a very famous. My teeth is cut out. Really? I punched myself. You punched yourself. That's why. You're No, brave. but actually, No, you don't want to break another one. I was trying to wriggle it, Mm-hmm. and then it just came out. That's but- cool. Oh, I did it all by myself. That's good. You don't need anyone. Cool. So the other one is a very just famous. look again. There's something there. I don't know what it is. Okay, that's weird. Okay. So the other one is a very famous song in India. It's really famous song. It says the words are Dil tote tote ho gaya. Dil tote tote ho gaya. Oh, you know that song? You don't, right? Dil tote tote ho gaya, dil tote tote ho gaya. Say it. I've listened to it, but I don't know the name. Really? Yeah. Just repeat after me. Dil tote tote ho Tote gaya. tote ho gaya. Okay, can we finally get to what this video is about now? एक और बड़ा difference. It's huge. that's what she said. Never mind. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ the trend of doing part-time job is lot more different ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ part-time jobs ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ part-time jobs ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ as soon as you turn 18 you are expected to bear your expenses on your own। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੇਅਰ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾਈਲ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਸਟ ਹੈਲਪ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟਸ what do you call it's not motivating. I think that's it, I think, yeah. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਪੈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਸਮ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਟ ਯੋਰ ਜੋਬ ਤੇ ਯੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮਬ੍ਰੇਸਿਸ ਇਟ, ਯੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿਸ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸमें भी ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ you put in some effort, you study a lot and then you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ certified course ਕਰ ਲਓ ਤੇ when you have a certificate and you club it with your experience and your study background, your academic background, then that counts। but ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ competitive exam clear ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ competitive exam ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ IIT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੈਸ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਕ 10,000 ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੈਂਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਬਲ 'ਚ ਹਰ ਪੈਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਸਟੂਪਿਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਲੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਇਨ ਸੋ ਮਚ ਮਨੀ while you can do some you can think of something else, right? ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਮੈਜੀਕਲ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚੋ 3 ਮੈਜੀਕਲ ਵਰਡਸ, not I love you, it's thank you and sorry। so 3 ਮੈਜੀਕਲ ਵਰਡਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਜਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂਇੰਗ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਆ। ਪਾਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CEO ਹੋਵੇ, VP ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਯੂ ਨੋ ਦ ਸੀਨ, ਰਾਈਟ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। Who is the boss? Yes, exactly. So you better listen to me. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ। ਯਾ Garage is a good place. Garage is really good. ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੁਝੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਰੂਮ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਿੰਡੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਠੰਡ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੇੜੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਵਧੀਆ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਕਲੇਮ ਫॉर देयर ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖਰੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਐਸਕ ਫॉर ਨਥਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਲਾਈਕ ਹੋਮਲੈਸ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਗਾਇਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਕਲੇਮ ਫॉर ਦੈਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ EI ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ EI। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਲਈ ਹੈਲਪ ਸੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਫ ਇਟ ਵਰਕਸ। Alright guys, that was it for today. I hope it was informative and useful for you guys. If you like this video, please give it a thumbs up and also please subscribe to the channel. Please hit the bell icon to be notified whenever I post a new video. That's it. Bye.